ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इस तरह दीयां पोस्टां दा इस तरह दे WhatsApp सुनेहा दा हड़ आ गया जिन्हां दे विचों बहुते और मेरा ख्याल है कि 80% तो वध इहो जिहे आ रहे बेड़ा गर्क कर दिता, आ करता ओ करता। बहुत वड्डा विरोध भी किया जा रहा। कुछ लोगों ने तो हद्दां पार करके ये भी कहता कि ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब आउण लगी है, यानी अरविंद केजरीवाल हुण अंग्रेज़ों का एजेंट बन गया, ईस्ट इंडिया कंपनी बन गया। असी शब्दां की मर्यादा उन्हां ते छड्डदे हां जिन्हां ने इहो जिहे लफ्ज़ वरते आ। मैं इस समझौते की तरफदारी करने वास्ते तुहाडे कोल पेश नहीं होया, मैं कुछ होर गल्लां करनियां ने। पर उहदे शुरू च मैं इस समझौते की गल जरूर कर देनी चाहुंदा, वो ये कि समझौता जिहड़ा कीता गया इहदे मुੱਢ 'ਚ ये गल कहती गई कि लीगल बाइंडिंग नहीं गा। एक कानूनी तौर पर दोवां धिरां चों किसी नूं मजबूर नहीं करता कि इहदे उत्ते अमल भी किया जाए। ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट है जिहदे विच ज्ञान का विचार वटांदरा एक दूसरे नाल कीता जाएगा। ये कोई सतलुज जमुना लिंक नहर वर्गा एग्रीमेंट नहीं जिहड़ा मुड़ के जाके अदालतां विच भी पेश करके ते एक जां दूसरी सरकार नूं इस गल वास्ते मजबूर किया जाए कि तुसीं इहनूं मन्नो तो उन्हां दी बांह मरोड़ी जा सके। इहो जी कोई गल इहदे विच है नहीं। होया कि आ दोवां मुख मंत्रियों ने आख्या कि जिहड़ी गल दिल्ली 'च चंगी होई वो पंजाब वाले उन्हां तो सिख लैणगे, जिहड़ी पंजाब विच कोई चंगी होई वो दिल्ली वाले सिख लैणगे। दिल्ली दे मुख मंत्री केजरीवाल ने गल आखी है कि दिल्ली 'च सारा कुछ चंगा नहीं होया ते बाकी थावां ते सारा कुछ माड़ा नहीं गा। हिंदुस्तान के सूबियां 'च जिथे भी कुछ चंगा होया भी असीं सिखण नूं तैयार हां ते जे साडे कुछ चंगा होया तो ये सिख लैण। उन्हें एक गल होर आखी है। उन्हें कहा कि इस वेले देश दे विच नंबर 1 खूबसूरत शहर गिणिया जांदा इंदौर, उत्थे भाजपा की सरकार है, मेरी नहीं। भाजपा वालियां ने इन्ना शानदार शहर वो बना दिता, इन्ना खूबसूरत बनाता, पर दिल्ली दीयां म्यूनसिपल कारपोरेशनां तिन्ने भाजपा दे कोल ने। दिल्ली दीयां भाजपा दीयां म्यूनसिपल कारपोरेशनां दे मेयर ते होर अधिकारी अपने इंदौर की भाजपा वाले ते मध्य प्रदेश की भाजपा वाली सरकार वालियां तो ये सीखण क्यों नहीं गए कि उन्होंने इंदौर नूं खूबसूरत किद्दां बनाता ते असीं दिल्ली क्यों नहीं बना सके। केजरीवाल ने यह भी गल आखी है कि जे कल नूं दिल्ली दीयां चोणां 'च म्यूनसिपल कारपोरेशन 'च असीं जित गए तो मैं दिल्ली की कारपोरेशन के अधिकारियों नूं नाल लैके इंदौर की भाजपा उत्थों के आगूआं कोल आप जाऊँगा पुछण वास्ते कि इंदौर तुसीं किद्दां खूबसूरत बनाया ते साडा दिल्ली बनाउण वास्ते भी सानूं राह दसो। इहदे चों एक गल होर निकलदी है, वो ये कि असीं बहुत सुणदे रहे गुजरात मॉडल की चर्चा कि नरेंद्र मोदी जदों उत्थे मुख मंत्री सी इन्हें गुजरात की तरक्की बहुत की। बाद विच भावें कह के मुकर गई, पर जम्मू कश्मीर की साबका मुख मंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी दिल्ली दीयां सिफतां कीतियां सन। साडे पंजाब दे मुख मंत्री ने भी ते बाकियां ने भी कीतियां सन, पर इन्हां चों किसी ने भी गुजरात का मॉडल फिर अपने को लागू क्यों ना कीता। जे कोई मॉडल चंगा लगे तो लागू करना चाहिए। ये इन्हां दोवां ने जिहड़ा समझौता किया, क्योंकि कानूनी समझौता नहीं गा, ये सिर्फ ज्ञान के समझौते के मुताबिक इत्थों तक है कि एक दूसरे को विचार वटांदरा होगा, जिहदे कोल चंगी गल है वो दूसरे नूं दस देवेगा। इस करके इस समझौते की गल मैं इत्थे छड्ड के ते हुण मैं आउणा चाहुंदा दूसरे पासे। वो ये कि की साडे पंजाब दे विच इहो जी कोई ज्ञान की गल नहीं। अरविंद केजरीवाल ने भी आख्या, कहंदा पंजाब विच भी कुछ चंगा हो सकदा, वो असीं उत्थे जाके सिखांगे। उन्हें सिर्फ ये आख्या कि जे होया तो उत्थे सिखांगे। मैं तुहानूं ये दस्सण लगा कि पंजाब विच चंगा है ते बहुत सारा चंगा है जिहड़ा साडीआं नज़रां हेठ अज तक नहीं आ सकिया। असीं सारे लोकां ने अपने पंजाब दे विच जो कुछ वापरदा चंगा उन्होंने अखां तो परोखे कीता होया। मैं एक बारी जदों कलकत्ते गया तो मैनूं उत्थे मिशनरीज ऑफ चैरिटी उन्हां विखाया तो मदर टेरेसा बारे दस्सिया गया
ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਕਿ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਵੀ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਲਮ ਕੱਲਾ ਸੀ, ਵਨ ਮੈਨ ਆਰਮੀ ਸੀ। ਰਾਹ 'ਚ ਤੁਰਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਕਰ ਥੱਲੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਭਗਤ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਮਰੇ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਨਾ ਮਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਹੁੰਦਾ, ਧੁੰਮ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੱਦਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੂਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਠੂਠਾ। ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਾ ਖਾਨਾ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਓ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵਾੜਾ ਭਾਈ ਕਾ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ 7 ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੇ 2 ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 7 ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੰਨੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਭਰੇ ਟੰਗ ਕੇ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰੋਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੂਸਰੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਟੀਚਰ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾੜਾ ਭਾਈਕਾ ਦੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਨੇ। ਨੇੜਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ ਉੱਥੇ ਨੇੜਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਏ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਖਰਚੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾੜਾ ਭਾਈਕਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ, ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਫ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਇਓ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਛੁੱਟੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਨਾ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਓ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹੱਜ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਲਹੌਜੀ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਚਰ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਵਾੜਾ ਭਾਈ ਕਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰੀ ਜਿੱਥੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਇਦ 1.25 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੇੜ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾੜਾ ਭਾਈਕਾ 'ਚ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਨਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾੜਾ ਭਾਈਕਾ ਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਜੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਤੱਕ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾੜਾ ਭਾਈਕਾ ਜਾਇਓ ਜਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਓ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਧਨੌਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਤੋਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟੀਚਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀਚਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨੇਕ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹਰਜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਖਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਮਾਝੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁਗਲਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜਕੀ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦਾ। ਉਸ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜਕੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਮੰਗਲ ਤਾਰੇ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਤਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵਕਤ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਾਇਓ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ
ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਗਲਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 250 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਟੀਚਰ ਨੇ। ਰੈਗੂਲਰ ਟੀਚਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆ, ਇੱਕ ਓਨਲੀ ਵਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 4 ਟੀਚਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ MA ਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ 7ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ 7ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ 5ਵੀਂ ਤੇ 6ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 1997 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਸ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਰ ਸਾਲ 100% ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। MA ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ BA ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ, BA ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਤਜਰਬਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਲ 15 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਆ। ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੁੱਕ, ਕੋਈ ਰਸੋਈਆ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਵਾਰੀ ਨਾਲ 10 ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ 15 ਕਿੱਲੇ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋ ਲੈਣ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 10 ਕੁੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2-2, 3-3 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਟਮਾਟਰ ਬੀਜੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੇਲੇ ਬੀਜੋ, ਭਿੰਡੀਆਂ ਬੀਜੋ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਉੱਥੇ ਪਾਲਕ ਬੀਜੋ, ਸਾਗ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਓ, ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ 25% ਵੱਧ ਤੇ, ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ 25% ਵੱਧ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਲਜ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਵੇਗਾ, 5 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਲਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ, ਜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25% ਘੱਟ 'ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਜਰਬਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਹਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਣ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਆਵੇ।
ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਵਾੜਾ ਭਾਈਕਾ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲਾਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਕਰੇਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਰੰਗ ਫੜਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਜੇ ਧਨੌਲੇ ਲਾਗੇ ਰਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਲ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਟੀਚਰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹਰਜਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੁਗਲ ਵਾਲੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੱਖਣ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੱਕ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ TV ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।